اچھا یہ تو ہوا. اور ایک بار کیا ہوا، میں کلکتہ گئی تھی. میرے جو ہسبینڈ ہے ان کا ایک کیس تھا، تو میں بھی گئی تھی اس کے ساتھ. تو میں بابا کو کبھی کہیں جاتی ہوں تو بولتی ہوں بابا آپ میرے ساتھ چلیے، اور بابا کو بولتی بابا آپ دیکھ لیجیے گا پلیز، آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، ہمیشہ جیت سچ کا ہوتا ہے، پھر بھی آپ دیکھ لیجیے گا. پھر کیا ہوا، میں گئی ان کے ساتھ، سیالدہ میں پہنچی. میں 7 نمبر پلیٹ فارم میں تھی، اور 9 نمبر پلیٹ فارم میں ہی، یا پھر ایسا کچھ، مطلب میں جس پلیٹ فارم میں تھی اس سے ایک پلیٹ فارم چھوڑ کے دوسرے پلیٹ فارم تک اچانک میرا آنکھ چلا گیا. صبح کا بات ہے، ہم اور لوکل ٹرین کے لیے ویٹ کر رہے تھے. تو دیکھا کہ بابا کا کیلنڈر، بہت بڑا سا بابا کا ایک منہ کا فوٹو ہے کیلنڈر میں. اچانک وہی پہ میرا مطلب آنکھ چلا گیا، نظر چلا گیا ادھر. میرا نا اتنا مطلب گوسبمپ ہوا، اور میں سوچا مطلب بابا ہمارے پہلے وہاں پہ آ گئے. یہی ایک مجھے لگ رہا تھا اس ٹائم پہ، میرا جو فیلنگ ہوا کہ بابا کو میں بول رہی تھی کہ بابا آپ میرے ساتھ چلیے، چلیے آپ میرے ساتھ، اور بابا آیا ہے اس کا پروف دے دیا ایسے کر کے. اور جو رزلٹ آیا تھا، مطلب جو آڈر جو ہوا تھا، مطلب اس دن تو مجھے پتہ ہی چل گیا کہ سب کچھ تو میرے فیور، مطلب میرے ہسبینڈ کے فیور میں ہی ہوگا جو ہوگا. اور وہ جو آڈر آیا ایک دم ریئر آف ریئرسٹ آڈر، ایسا آڈر ہوتا بہت کم ہے، ایسا آیا. یہ کبھی اور ایک ٹائم بولوں گی کون سا آڈر کیا. یہ ایک ہوا میریکل. اور ایک میریکل جو یاد آ رہا ہے، میرے ماما سسر جی، یہ شادی کے پہلے کا بات ہے، ان کا اچانک طبیعت بہت خراب ہو گیا. اس کو ڈاکٹر بولا 24 گھنٹہ کے اندر اس کا ڈیتھ ہو جائے گا، اس کا ملٹی آرگن فیل ہو گیا ہے، ایسے کر کے بول رہے تھے. وہ ماما جی جو میرے تھے سسر جی، اتنا اچھا آدمی ہے، اتنا من کی اچھا ہے، اتنا اچھا مطلب میں بول کے سمجھا نہیں پاؤں گی. تو میرے ساتھ بہت کم ٹائم اس کے ساتھ ملاقات ہوا، تو مجھے بہت مطلب دکھ ہو رہا تھا یہ سوچ کے. ان کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی مطلب اسٹیبلشڈ نہیں ہوا ہے، پڑھائی کر رہے تھے، ابھی ایسا کچھ ہو جائے گا تو کیا ہوگا ان کا فیملی کا، یہ سب سوچ کے بہت دکھ ہو رہا تھا. تو میں بابا کے سامنے رو رہی تھی، اور میرے ہسبینڈ کو میں بول رہی تھی کہ اب ٹینشن مت لو، ماما جی کو کچھ نہیں ہوگا. میں میرے ہسبینڈ کو شادی کے پہلے ایک چھوٹا سا بابا کا ایک آئیڈل دی تھی گفٹ میں، مطلب ان کی برتھ ڈے میں دی تھی. تو ان کے گھر میں وہ پوجا کرتے تھے. تو میں بولی کہ آپ کے گھر میں تو بھگوان ہے ہی، میں آپ جا کے سائی بابا کے سامنے پرے کیجیے، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے بولا کہ نہیں، ڈاکٹر بول دیا ہے ملٹی آرگن فیل ہو گیا ہے، بچنے کا چانس نہیں ہے. لیکن میں ایک ہی بات بار بار بول رہی تھی کہ نہیں نہیں آپ دیکھیے، ماما جی کو کچھ نہیں ہوگا، ماما جی ٹھیک ہو جائیں گے. پھر 1 مہینہ ماما جی مطلب ان کا کیا روگ ہوا، ڈاکٹر وہی ٹھیک سے نہیں پکڑ پائے. 24 گھنٹہ ختم ہو گیا، ماما جی کا مطلب ماما جی تو مطلب تھے، زندہ ہی تھے، کچھ ہوا نہیں. پھر تھوڑا مطلب اپ ڈاؤن ہوا طبیعت، پھر سلیگوڑی لے کے گئے. وہاں پہ جا کے بیٹر ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، تو وہاں پہ جا کے ایک بار ایسا بھی ہوا کہ کوما میں چلے گئے. پھر اس کا مطلب وہ چلے جائے، مطلب ڈیتھ ہو جائے گا اس کا، ایسا بول کے پھر سے بولا. ایسا کرتے کرتے سب ملا کے 1 مہینہ ہو گیا ٹریٹمنٹ کا. میں بس بابا کو بولی کہ بابا آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ سب کر پاتے ہیں، آپ تو اسمبھو کو سمبھو کرتے، سمبھو کو اسمبھو کرتے، آپ کے اوپر سب کچھ ہے. تو میں آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہوں، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ کیجیے. پھر اچانک ایک دن میرے ساسو ماں جو ہے مجھے فون کر کے بتایا، اس دن گرووار ہی تھے، کہ ماما جی ایک دم ٹھیک ہو گیا ہے. اور تو پھر میرا شادی ہوا نومبر میں، ماما جی میرے شادی میں آئے تھے. پھر مطلب
एक दुख की बात है कि वो ट्रीटमेंट के बाद जब ठीक ठाक हो गया, करीब 1 साल मेरे मामा जी, जो मामा ससुर जी हैं, वो ठीक ठाक ही थे। उनको बाहर ले जाने के लिए बोले थे, लेकिन वो अच्छा हो गया, ठीक हो गया। तो वो जो एक होता है ना, गाफिलती करके वो, मतलब उनके घर वाले जो मामी जी है, बाहर लेके नहीं गया, तो उनका फिर से प्रॉब्लम हुआ। फिर ट्रीटमेंट का थोड़ा घाटती हो गया, तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उस टाइम के लिए तो 1 साल मतलब एकदम ठीक हो गया मामा जी। जिस हालत में थे, जहाँ डॉक्टर बोल दिया 24 घंटा के अंदर उनका डेथ हो जाएगा, वहाँ से वो मतलब वापस आया, फिर से चलना फिरना सब कुछ किया, सब कुछ। लेकिन खुद के गलती के लिए फिर उनका ऐसा हुआ। ये तो मैं बोलूँगी खुद की गलती के लिए, घर वाले जो है उनकी खुद की गलती के लिए। तो उस टाइम मेरे जो हस्बैंड है वो भी मतलब बहुत बाबा को मानने लगा कि हाँ बाबा तो है। क्योंकि मेरे हस्बैंड नास्तिक है, वो भगवान बहुत कम मानते हैं, लेकिन मेरे विश्वास के ऊपर वो भी अभी विश्वास करना शुरू कर दिया है। मैं बाबा के बारे में बस यही बोलना चाहती हूँ कि बाबा इतना सुनते हैं वक्तों का, इतना बाबा मतलब ध्यान रखते हैं। जो अच्छा होता है वही करते हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा करते हैं। हम मांगते हैं कुछ, हमें नहीं मिलता है, तो उस टाइम शायद ऐसा मतलब सोचते हैं कि बाबा हमारी बात नहीं सुने हैं, बाबा नहीं चाहते हैं ऐसा करना। लेकिन जब कुछ गलत होता है तब हमें एहसास होता है कि हाँ ये गलत होता है, इसीलिए बाबा नहीं किया। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जब कुछ और बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा हो जाता है, तो हम सोचते हैं अच्छा बाबा को ये देना था हमको, इसीलिए ऐसा हुआ। तो वैसे ही जैसे मैं शिरडी जाने के लिए बहुत तरस रही हूँ बहुत दिनों से। शादी के बाद अप्रैल महीना में मैं जाने के लिए बहुत सोच रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के लिए मेरे जाना नहीं हुआ, जाना कैंसिल हो गया। तो इस बार नवंबर में मैं शिरडी जाने के लिए टिकट भी बुक कर ली। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ। 19 तारीख को इधर से हम होना देंगे और 20 तारीख वहाँ से हावड़ा से जाना था। बाई 22 नवंबर में शिरडी में रहने का बात था। लेकिन फिर भी टिकट कटने के बाद भी वो खुशी मेरे मन में नहीं था, पता नहीं क्यों। शायद बाबा अंदर, बाबा बोलते हैं ना कि अंदर, हमारे अंदर ही बाबा है। शायद बाबा है इसलिए, हाँ बाबा जानते थे कि टिकट काटूं या जो भी करूं मैं तो जा नहीं पाऊंगी। क्योंकि अभी अभी मैं जानी हूँ कि मैं कॉन्सिव की हूँ, और 3 महीना बहुत रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ता है, और इतना दूर का जर्नी है। हमारे यहाँ से कोलकाता पूरा एक दिन लगते हैं। आज ट्रेन में उठूँगी तो कल जाके पहुँचूँगी, ऐसा डिस्टेंस है। फिर कोलकाता से वो जो एक आज़ाद हिंद एक्सप्रेस है उसमें फिर 2 दिन लग जाता है। तो इतना दूर का जर्नी तो नहीं कर पाऊँगी, डॉक्टर भी मना किया है। बहुत दुख भी हुआ जब मैं, जिस दिन मैं मतलब टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आया, लेकिन बहुत दुख आया। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, बाबा तो कुछ तो सोच के रखा है, सिर्फ मेरे लिए सोचने से नहीं चलेगा। शायद बाबा चाहते हैं कि मैं मेरे बच्चे को लेके जाऊँ उनके पास, तो इसीलिए शायद। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, सिर्फ शिरडी जाने के लिए ही नहीं, और भी कुछ प्रॉब्लम है। शायद मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता था अगर लेट होता तो, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी के पहले मेरे कुछ टेस्ट की थी, तो उस टाइम मेरे राइट ओवरी में सिस्ट आया था। एक डॉक्टर ने तो बोल ही दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। फिर दूसरा डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने बोला नहीं, अभी ऑपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं तो हूँ, पहले देखो क्या होता है। कुछ मेडिसिन भी दिए थे। फिर मैं कंसीव कर गई। फिर जब मैं कुछ टेस्ट करने के लिए गई, डॉक्टर और कुछ टेस्ट करने दिए, यूएसजी भी थे इसमें। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि आपका तो सिस्ट था, फिर भी आप कंसीव कर गए, तो आप बहुत लाकी हो। सिस्ट रहने से तो कंसीव नहीं करते हैं लोग, आप कर गए।
और आपका लेफ्ट ओवरी में भी थोड़ा सा सिस्ट आ गया है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी आ गया है, तो अभी ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसे करके बोले। तो वही मैं सोचती हूँ, शायद बाबा को तो पता है ना कि कब क्या होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और बाबा कभी उनके भक्त को दुख नहीं पहुँचाता है और उनका खराब नहीं चाहते। शायद शिरडी जाने तक 3 महीना, 2-3 महीना अभी भी, तो शायद तब तक और भी कुछ हो सकता था मेरे साथ। इसीलिए शायद बाबा शिरडी जाना रुका दिया और जो मेरे लिए ठीक है वही कर दिया, यही मैं सोचती हूँ। बस मैं सभी भक्तों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सच्चा दिल से, सच्चा मन से बाबा को मानिए, बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए सब कुछ, देखिए सब कुछ अच्छा होगा। जितना हम मांगते हैं उससे ज़्यादा बाबा उसे बहुत ज़्यादा ही देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। बाबा बहुत ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, इतना ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, क्या बोलूँ। मुझे तो हर जगह मैं बाबा को ही ढूंढती हूँ, हर जगह, मतलब इतना, मतलब अच्छा लगता है। कभी कभी तो बहुत रोना आता है, मतलब शिरडी जाने के लिए तरसती हूँ बहुत, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं, जब बाबा बुलाएंगे ज़रूर जाऊंगी, एक दिन तो मैं शिरडी जाऊंगी ही जाऊंगी। बाबा अगर चाहेंगे तो ही जा पाएंगे। टिकट करूंगी तो क्या हुआ, टिकट कर ली हूँ तो क्या हुआ, टिकट भी कैंसिल हो जाएगा अगर बाबा नहीं बुलाएंगे तो सच में मेरे टिकट होके भी वो टिकट अभी तक कैंसिल हुआ नहीं, कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। ऐसा ही है बाबा का लीला। बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा के बारे में बात करने के लिए। मैं तो बंगाली हूँ तो उतना अच्छे तरीके से मुझे हिंदी आता नहीं है, कुछ गलत हो गया तो बुरा मत मानिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम साई राम।